Hello students, how are you? Welcome back all of you to this online class. In the last period, you have studied 1 to 6 pointers in the context of poem, meaning and meaning, as well as prepositions in learning about language. नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कसे आहात? पुन्हा एकदा तुमचे या ऑनलाईन क्लासमध्ये स्वागत आहे. मागील तासाला आपण 1 ते 6 पॉइंटर जे मिनी आणि विनी या कवितेच्या संदर्भात होते, तसेच लर्निंग अबाउट लँग्वेज मध्ये प्रेपोजिशन्स म्हणजे काय तेही आपण अभ्यासले. त्यामध्ये तुम्ही इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम टू, इन टू, आउट ऑफ इत्यादी प्रेपोजिशनचा उपयोग कसा करायचा ते उदाहरणासह तुम्ही समजून घेतला. सो डिअर स्टुडंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक or lesson. It is very short but interesting and meaningful story. It tells us everyone changes their point of view according to situation. In another words, we say that each of us has a different point of view. So, dear students, let's open your book and see the page number 30, that is 2.2, the lion, the man and the statue. So let's start. First of all, let us explain what the picture on page number 30 tells you or tells us. In the upper left hand corner is a picture of a man and a lion. On the right, there is a statue. The statue looks like a dead lion under the feet of a man, and the man stands proudly on the back of the dead lion. On the back of dead lion. प्रथमतः विद्यार्थी मित्र, आपण पेज नंबर 30 वर असणाऱ्या टॉपिक मध्ये जे चित्र दिलेलं आहे ते चित्र आपणास काय सांगतं ते आपण समजावून घेऊया. अगदी डाव्या हाताला वरच्या कोपऱ्यामध्ये एका माणसाचं आणि एका सिंहाचं चित्र आहे. उजव्या बाजूला एक पुतळा आहे. तो पुतळा एका व्यक्तीच्या पायाखाली मरून पडलेला एक सिंह त्यामध्ये दिसत आहे आणि ती व्यक्ती मोठ्या अभिमानाने त्या मरून पडलेल्या सिंहाच्या पाठीवर उभी आहे. नाउ स्टुडंट्स, आय एम गोइंग टू रीड द होल स्टोरी. So I request to you, while I am reading the story, you should listen carefully and you will know exactly what the pronunciation of the word is. So pay attention and listen carefully. आता विद्यार्थी मित्र, मी पूर्ण गोष्ट वाचतो आणि मी गोष्ट वाचत असताना तुम्ही काळजीपूर्वक ऐका. कोणत्या शब्दाचा उच्चार काय आहे हे तुम्हाला व्यवस्थित कळेल, म्हणजे तुम्हालाही ती गोष्ट चांगल्या पद्धतीने वाचता येईल. तेव्हा लक्ष द्या आणि काळजीपूर्वक ऐका. सो लेट्स listen the story. The story 2.2, the lion, the man and the statue. Long ago, men and animals could talk to each other. Once a man and a lion got talking. The lion was very proud of his strength. I am the king of beasts. I am stronger than any man.
That is why men fear me. The man was also proud of his intelligence. Don't forget that men are more intelligent than you are. That is why they can hunt you or capture you. They both began to argue about who was greater. At last, the man took the lion to a statue in a big garden. It showed the great hero Hercules standing proudly with a dead lion at his feet. See, this statue proves that men are greater, claimed the man. Not at all. The lion replied quickly. This only shows that the statue was made by a man. If lions made statues, they would show the lion standing and the man lying dead under his paws. From this story, we can see that the story depends on the storyteller. When someone else tells the same story, they tell it from their point of view. So, dear students, you have heard this story in a good way. Now let us understand the new words that have come in it. Now I will write those new words on the blackboard. So dear students, you should write them properly in your notebook. So the first word is what? Statue. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही गोष्ट चांगल्या पद्धतीने ऐकली. आता जे काही नवीन शब्द यामध्ये आलेले आहेत ते नवीन शब्द आता आपण समजावून घेऊयात. मी ते नवीन शब्द फळ्यावरती लिहितो, तुम्ही ते तुमच्या वहीमध्ये व्यवस्थित लिहून घ्या. सो डिअर स्टुडंट्स, राईट डाऊन सम न्यू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज स्टॅच्यू. स्टॅच्यू मीन्स पुतळा. स्टॅच्यू, पुतळा. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यू वर्ड, that is strength. Strength. Strength means शक्ती किंवा ताकद. शक्ती किंवा ताकद. Now come to the next new words, that is king of beasts. King of beasts. पशूंचा राजा. पशूंचा राजा. The next one is to fear. To fear. To fear means घाबरणे. Then the next word, that is a phrase, to be proud of. To be proud of चा अभिमान असणे. Now next, intelligence. Intelligence means what? बुद्धिमान. Intelligence, बुद्धिमान. Now come to the next, to hunt. Hunt. Hunt means शिकार करणे. Capture. Capture means बंदिस्त करणे किंवा पकडणे. कॅप्चर. बंदिस्त करणे किंवा पकडणे. नाउ कम टू द नेक्स्ट, टू आर्ग्यू. टू आर्ग्यू. टू आर्ग्यू मीन्स वाद घालणे. टू आर्ग्यू मीन्स वाद
घालणे. नाव कम टू द नेक्स्ट न्यू वर्ड्स, दॅट इज हर्कुलस. हर्कुलस मीन्स एक महान योद्धा. हर्कुलस मीन्स एक महान योद्धा. नाउ कम टू द नेक्स्ट, क्लेम्ड. क्लेम्ड, क्लेमचे भूतकाळी रूप. इन मराठी वी से दावा केला. क्लेम्ड, क्लेमचे भूतकाळी रूप म्हणजेच दावा केला. नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिप्लाइड. रिप्लाइड, रिप्लायचे भूतकाळी रूप. उत्तर दिले किंवा उत्तरला. रिप्लाइड, उत्तर दिले किंवा उत्तरला. अँड द लास्ट वर्ड, दॅट इज स्टोरी टेलर. स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर मीन्स व्हॉट, गोष्ट सांगणारा. तर विद्यार्थी मित्र, हे संपूर्ण शब्द तुम्ही आपल्या वहीमध्ये नीट व्यवस्थितपणाने वहीमध्ये लिहून घ्या आणि शब्द पाठ करा. मराठीमध्ये त्यांचे काय अर्थ आहेत तेही तुम्ही समजून घ्या, म्हणजे तुम्हाला गोष्ट समजायला आणखीन सोपी होईल. So dear students, I am going to explain the story, so you listen it carefully. So let's see the page number 30, that is 2.2, the lion, the man and the statue. So let's start. Long ago, men and animals could talk to each other. Long ago, फार वर्षापूर्वी. मेन अँड ॲनिमल्स, माणसे व प्राणी, कुड टॉक टू इच अदर, एकमेकांशी बोलत असत. लॉंग अगो मेन अँड ॲनिमल्स कुड टॉक टू इच अदर. फार वर्षापूर्वी माणसे आणि प्राणी एकमेकांशी बोलत असत. वन्स अ मॅन and a lion got talking. Once means एकदा. A man, एक मनुष्य, and a lion, एक सिंह, got talking. एकदा एक मनुष्य आणि एक सिंह बोलू लागले. The lion was very proud of his strength. The lion means त्या सिंहाला was very proud of, खूप गर्व होता त्या सिंहाला. The lion was very proud of, कशाचा? Of his strength, आपल्या शक्तीचा, आपल्या ताकदीचा. The lion was very proud of his strength, त्या सिंहाला आपल्या शक्तीचा किंवा आपल्या ताकदीचा खूप गर्व होता. I am the king of beast. तो काय म्हणाला एके दिवशी? आय एम द किंग ऑफ बीस्ट. मी पशूंचा राजा आहे. म्हणजे या जंगलामध्ये असणारे जेवढे काही प्राणी आहेत त्या प्राण्यांचा मी काय आहे? किंग, राजा आहे. कोण म्हणाला? द लायन, सिंह. आय एम स्ट्रॉंगर दॅन एनी मॅन. मी कोणत्याही मनुष्यापेक्षा ताकदवान आहे. दॅट इज वाय मेन फिअर मी. फिअर, घाबरणे. आय एम स्ट्रॉंगर, मी ताकदवान आहे. कोणापेक्षा? दॅन एनी मॅन, कोणत्याही मनुष्यापेक्षा, माणसापेक्षा. आय एम स्ट्रॉंगर दॅन एनी मॅन. दॅट इज वाय मेन फिअर मी. म्हणून तर माणसे मला काय होतात? घाबरतात. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. द मॅन वॉज ऑल्सो प्राऊड ऑफ हिज इंटेलिजन्स. मनुष्यालाही गर्व होता. कशाचा गर्व होता? हिज इंटेलिजन्स,
त्याच्या बुद्धिमत्तेचा. द मॅन वॉज ऑल्सो प्राऊड ऑफ हिज इंटेलिजन्स. डोंट फॉरगेट दॅट मेन आर मोर इंटेलिजंट दॅन यू आर. तो त्या सिंहाला काय म्हणला की डोंट फॉरगेट, विसरू नकोस. डोंट फॉरगेट, विसरू नकोस. काय विसरू नकोस? दॅट मेन आर मोर इंटेलिजंट दॅन यू आर. माणसे तुमच्यापेक्षा खूपच किंवा अधिक बुद्धिमान असतात, हे तू विसरू नकोस. मेन आर मोर इंटेलिजंट दॅन यू आर. That is why they can hunt you or capture you. माणसे तुमच्यापेक्षा खूप बुद्धिमान असतात, हे तू विसरू नको. म्हणूनच काय होते? They can hunt you. They can hunt you. ते तुमची शिकार करतात or capture you. तुम्हाला ते पकडतात किंवा बंदिस्त करतात. Because of his intelligence. कारण माणसांजवळ काय? बुद्धिमत्ता आहे. Now dear students, come to the third paragraph. The third paragraph is that they both began to argue about who was greater. They both began to argue. Argue means काय? वाद करू लागले. वाद करू लागले. कशाबद्दल? अबाउट हु वॉज ग्रेटर. त्यांच्यापैकी अधिक मोठे कोण याविषयी. दे मीन्स हु? द लायन अँड द मॅन. सिंह आणि मनुष्य हे दोघही आर्ग्यू करू लागले, वाद करू लागले. कशाबद्दल? हु वॉज ग्रेटर. त्यांच्यापैकी अधिक मोठे कोण याविषयी ते दोघेही वाद करू लागले. At last means अखेरीस. The man took the lion to a statue in a big garden. At last, अखेरीस, the man, त्या माणसानं, took the lion, त्या सिंहाला घेतलं. कुठं? To a statue in a big garden. अखेरीस त्या माणसाने त्या सिंहाला एका मोठ्या बागेतील पुतळ्याकडे नेलं. At last the man took the lion to a statue in a big garden. मोठ्या बागेमध्ये जिथं पुतळा होता त्या पुतळ्याकडे घेऊन अखेरीस तो मनुष्य त्या सिंहाला घेऊन गेला. And it showed the great hero Hercules standing proudly with a dead lion at his feet. मग त्या मोठ्या बागेतील पुतळ्याकडे नेल्यानंतर एक महान योद्धा, ज्याचं नाव काय? हरकुलस होतं. त्या हरकुलस त्या पुतळ्यामध्ये मोठ्या अभिमानाने उभा होता व एक मृत सिंह त्याच्या पावलांपाशी पडलेला दाखवलेला होता. अखेरीस त्या माणसानं त्या सिंहाला एका मोठ्या बागेमध्ये नेलं. तिथे एक स्टॅच्यू होता, पुतळा होता. तो पुतळा काय दर्शवित होता? द ग्रेट हिरो हरकुलस, एक महान योद्धा जो होता, स्टँडिंग प्राऊडली, अभिमानानं उभा होता, विथ अ डेड लायन ॲट हिज फीट. जो मृत पडलेला जो सिंह होता तो त्या हरकुलसच्या पायापाशी पडलेला दाखवलेला होता. It showed the great hero Hercules standing proudly with a dead lion at his feet. See, this statue proves that the men are greater, claimed the man. आणि मग तो पुतळा दाखवीत तो मनुष्य त्या सिंहाला काय म्हणाला? सी, पहा, बघ. द स्टॅच्यू प्रूव्स दॅट. त्या पुतळा हा सिद्ध करतोय. काय सिद्ध करतोय? मेन आर ग्रेटर. माणसं अधिक महान आहेत, माणसे अधिक बुद्धिवान आहेत.
माणसे अधिक बलवान आहेत. हे तो पुतळा काय करतोय? दर्शवितोय. सो सी दिस स्टॅच्यू प्रूव्स, सिद्ध करतोय. टू प्रूव्ह म्हणजे काय? सिद्ध करणे. दॅट मेन आर ग्रेटर, माणसं अधिक महान आहे. हा तो पुतळा जो आहे तो सिद्ध करतोय. क्लेम द मॅन, आणि त्या माणसाने दावा केला. नाव स्टुडंट्स कम टू द फोर्थ पॅरेग्राफ. नॉट ॲट ऑल, द लायन रिप्लाइड क्विकली. नॉट ॲट ऑल, नॉट ॲट ऑल मुळीच नाही. द लायन रिप्लाइड क्विकली. रिप्लाइड उत्तरला, उत्तर दिलं. त्या सिंहानं लगेच उत्तर दिलं. काय? नॉट ॲट ऑल, मुळीच नाही. तो सिंह लगेच उत्तरला. This only shows that the statue was made by a man. तो जो पुतळा आहे तो पुतळा हेच दर्शवितोय फक्त की तो पुतळा माणसाने तयार केलेला होता. This only shows that, हेच फक्त तो पुतळा दर्शवितोय. काय? The statue was made by a man. तो पुतळा माणसानं तयार केलेला होता. हेच फक्त तो पुतळा दर्शवितो. इफ लायन्स मेड स्टॅच्यू, जर कदाचित सिंहानी पुतळे तयार केले असते. इफ लायन्स मेड स्टॅच्यूज, जर सिंहांनी पुतळे तयार केले असते. They would show the lion standing and the man lying dead under his paws. If lions made statues, जर ते पुतळे सिंहांनी तयार केले असते. They would show, तर त्या सिंहांनी दाखवलं असतं. The lion standing, सिंह उभा राहिला असता. And the man lying dead under his paws, आणि तो माणूस त्याच्या पंजाशी मरून पडलेला दाखवलेला असता. So not at all, the lion replied quickly. This only shows that statue was made by a man. If lions made statues, they would show the lion standing and the man lying dead under his paws. मुळीच नाही. तो सिंह लगेच उत्तरला. तो पुतळा माणसानं तयार केलेला होता. हेच फक्त तो पुतळा दर्शवितो की जर सिंहानी पुतळे तयार केले असते तर त्यांनी सिंह उभा राहिलेला आणि माणूस त्याच्या पंजाशी मरून पडलेला दाखवलेला असता. नाऊ dear students, come to the last para of the story, the lion, the man and the statue. Means fifth para. From this story we can see that the story depends on the storyteller. Storyteller, गोष्ट सांगणारा. From this story, या गोष्टीवरून आपल्या हे लक्षात येतंय we can see that the story depends on the storyteller. या गोष्टीवरून आपल्या असं लक्षात येते की कोणतीही गोष्ट सांगणाऱ्या व्यक्तीवर अवलंबून असते. हे इथं आपल्या लक्षात येत आहे. When someone else tell the same story, they tell it from their point of view. तीच गोष्ट दुसऱ्या कोणी सांगितली असती तर ती त्यांनी त्यांच्या दृष्टिकोनातून सांगितली असती. विद्यार्थी मित्र, इथे लायन आणि मॅन हू वॉज ग्रेटर असा दावा करीत होते. मनुष्य सांगत होता की मी ग्रेटर आहे दॅन यू, आणि सिंह म्हणायचा नो, मी ग्रेटर आहे दॅन यू, तुझ्यापेक्षा मी महान आहे. हा म्हणायचा तो महान आहे.
म्हणून यामधनं मॉरल काय येतं? द स्टोरी डिपेंड्स ऑन द स्टोरी टेलर. वेन समवन विल टेल द सेम स्टोरी दॅट टेल इट फ्रॉम देअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. म्हणजे हेच आपल्या लक्षात येते की तीच गोष्ट जर दुसऱ्या कोणी सांगितली तर तो ती गोष्ट त्याच्या दृष्टिकोनातून सांगतो. So, students, we have finished here the story, the lion, the man, and the statue. So, students, now come to the page number 31. The pointers, the first pointers is what? Listen carefully to find the answer from the story. आता गोष्ट तुम्ही लक्षपूर्वक ऐकलेली आहे आणि आता आपण त्या जे काही क्वेश्चन्स आहेत त्यांची आपण काय देणार आहोत, इथे उत्तर देणार आहोत. सो आय एम गोइंग टू आस्क the questions. The first question is, who speaks first in the story? Who speaks first in the story? ह्या गोष्टीमध्ये प्रथमतः कोण बोलतो? Who speaks? कोण दावा करतो पहिल्यांदा? Yes, the lion. The lion. Yes, very good. Next, what was the lion proud of? What was the lion proud of? त्या सिंहाला कशाचा गर्व होता? You may get the answer. The first paragraph of the story. The lion was very proud of his strength. Okay. What was the lion proud of? The lion was very proud of his strength. तर त्याच्या शक्तीचा, ताकदीचा त्याला अभिमान होता. Now come to the third point. What was the man proud of? What was the man proud of? जसा त्या सिंहाला त्याच्या शक्तीचा किंवा ताकदीचा गर्व होता, तसाच माणसाला कशाचा गर्व होता? What was the man proud of? You may get the answer of this question in the paragraph number 2. The man was also proud of his, correct, intelligence. त्या मनुष्याला सुद्धा त्याच्या बुद्धिमत्तेचा गर्व होता. So what was the man proud of? The man was proud of his intelligence. Now come to the fourth question. What did the man show to the lion? What did the man show to the lion? त्या माणसानं त्या सिंहाला काय दाखवलं? What did the man show to the lion? Yes, you may get the answer in the paragraph number 3. It showed the statue. What? The man showed to the lion what? A statue. तर त्या माणसानं त्या सिंहाला काय दाखवलं? स्टॅच्यू. स्टॅच्यू म्हणजे काय? पुतळा. इथे पहा 4 नंबरच्या प्रश्नामध्ये व्हॉट डीड द मॅन शो, इथे डीड आलंय आणि इकडे काय आलंय? शो. तर ज्या वेळेला आपण उत्तर लिहितो त्यावेळेला डीड जातं आणि शोचं भूतकाळी रूप काय? शोड. SHOWED. त्याला ईडी लावायचा. सो व्हॉट डीड द मॅन शो टू द लायन? द मॅन शोड. डीड निघून जातं आणि शोचं भूतकाळी रूप तयार होतं शोड टू द लायन अ स्टॅच्यू. अ स्टॅच्यू. येस.
Now come to the last question, that is fifth question. Who speaks last in the story? जसं प्रथमतः पहिला प्रश्न होता की गोष्टीमध्ये पहिल्यांदा कोण बोलतंय, तसं आता गोष्टीमध्ये शेवटी सुद्धा कोण बोलतंय. हु स्पीक्स लास्ट इन द स्टोरी? द लायन. द लायन. द लायन स्पीक्स लास्ट इन द स्टोरी. I repeat all these questions once again with answers. Who speaks first in the story? The lion speaks first in the story. What was the lion proud of? The lion was proud of his strength. What was the man proud of? The man was proud of his intelligence. What did the man show to the lion? The man showed to the lion a statue. And the last one is, who speaks last in the story? The lion speaks last in the story. So in this way, dear students, we are going to stop our lecture here, and the remaining point of this story, the lion, the man and the statue, we will be see the next period. So thanks.